السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موت کا ارادہ فرمایا، جب اللہ نے چاہا کہ موسیٰ کو موت دینی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی کہ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے کہ ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھیں دوستوں، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ اس کے بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آنے کے بعد میں کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، کہ تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو۔ اتنا سنتے ہی موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، کہ میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، اور تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے کہ یہ اللہ والے کی ایک شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ اس نے موت کے فرشتے کو بھی ایک تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم مجھ کو مارو گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے لیے تو تماچا لگانے کی دور کی بات ہے، اگر کوئی ملک الموت کا نام بے ادبی سے لے لے تو اس کی روح کانپ جائے، لیکن یہ تو اللہ کی نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا۔ اب دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا کہ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، یا اللہ، آپ نے ایک ایسے شخص کا روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا، پھر ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تم ان کے بارگاہ میں گئے تو جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ پیارے دوستوں، آپ یہاں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو نبی کی دربار میں ادب سکھا رہا ہے، یعنی کہ جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے محبوب کی دربار میں جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جاؤ، تو آج ہمارے یہاں ایسے بیہودہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی کوئی شان ہی نہیں ہے اور نبیوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نبیوں کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ اللہ کے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کے فرشتے کا نام سن کر بڑے بڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ اللہ کے موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اللہ بھی ان پر ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا، بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے کہ تو نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے کیوں نہیں گیا، اور ابھی جانا تو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جانا۔ پیارے دوستوں، اب آپ یہاں پر سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کا حال یہ ہے، تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा होगा, उनकी क्या शान होगी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह का मौत का फरिश्ता यानी कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुए और बड़े ही अदब के साथ मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितनी भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि फिर उसके बाद में क्या होगा। कि मलकुल मौत ने कहा, फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह की क्या चाहत है। तो फिर मौत के फरिश्ते ने कहा, तो फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि फिर आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना है तो आज ही क्यों नहीं, यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे चलना ही है कि आज ही मैं आपके साथ में चलता हूँ, लेकिन आप जरा अल्लाह से ये कहें कि अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे। प्यारे दोस्तों, अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व ताला किसी को मोहलत नहीं देता। जब किसी का मौत का वक्त करीब आ जाता है कि अल्लाह किसी को चंद मिनट की भी मोहलत नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह की महबूब बंदे की शान है जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज कर रहे हैं। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहें कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था। उसको आपने अपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाते फिर रोने लगते, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल होता ही ऐसा है, उसे अपनी औलाद की बहुत फिक्र होती है। ये देखकर अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी ताखीर कैसी। इससे पहले जब मैं आपको कोई तूर के पहाड़ पर बुलाता था तो आप दौड़े दौड़े चले आते थे। इससे पहले जब मैं आपको कोई तूर के पहाड़ी पर बातें करने के लिए बुलाता था तो आप भागे भागे चले आते थे। ऐ मूसा, आज तो मैं अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी देरी क्यों है। क्या तुम्हें अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझको आपसे मिलने की खुशी जरूर हो रही है, मगर साथ में मुझे मेरे छोटे बेटी की फिक्र भी हो रही है। आज मुझे इस छोटे बेटे की मोहब्बत ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दिया है। या अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे इस छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा अतीम हो जाएगा, मेरा ये सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा, इसके रोजी रोटी का क्या हाल होगा, इसके खाने पीने का क्या होगा। बस इतना सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तब तो तू देरी कर रहा था अपने इस बेटे की वजह से, अब जरा हम देरी करा देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अपने सामने तुम ये दरिया देख रहे हो, उस पर अपना आसा मारो। अदा इलाही पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा। आसा मारते ही दरिया फट गया। जैसे ही दरिया फटा कि दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मूसा, इस पत्थर पर भी अपना जरा आसा मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना आसा मार दिया। आसा मारते ही उस पत्थर का दो टुकड़ा हो गया। हजरत मूसा ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है। उस कीड़े के मुंह में हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया के तह में एक पत्थर था, एक
एक पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है जिसे वो खा रहा है। इसे देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह के कुदरत पर कुर्बान होने का दिल चाहा। फिर अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद हुआ, ऐ मूसा, दरिया के तह में एक पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े के मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिस्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये बेटा तो एक इंसान है। जब हम पत्थर के अंदर के कीड़े को भी नहीं भूल सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस बेटे को हम कैसे भूल जाएंगे। मखलूक को हमने पैदा किया है, लेकिन फिर उसके रिस्क की जिम्मेदारी हमारी है। प्यारे दोस्तों, अगर बंदा अल्लाह का वफादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो अल्लाह अपने बंदे का हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह के ज़ात पर पूरा मुकम्मल भरोसा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब